रेडियो इंडिया सुनने वाले सारे दोस्तां नूं तुहाडे दोस्त जसविंदर सिंह दिलावरी वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम विचार चर्चा लैके हर रोज की तरह तुहाडी सेवा दे विच हाजिर हां। आओ प्रोग्राम की शुरुआत करदे हां। साडे नाल अज दे प्रोग्राम दे मेहमान जुड़ चुके ने, जिन्हां दा नाम है दिलराज सिंह। ਉਹ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे विच वकील हन और नैशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन इंडिया दियां कई जिहड़ियां कॉन्फ्रेंसिस है ਉਹਦੇ विच एक वकील दे तौर ते काम कर रहे हैं और एक NGO है जिहदा नाम है वॉलंटियर्स फॉर सोशल जस्टिस, जिहड़ी कि बंधुआ मजदूरां और मजदूर तबके दे लई काम करदी है। सो ਉਹਦੇ ਲਈ भी काम कर रहे हैं। आओ उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। हाँ जी, एडवोकेट दिलराज सिंह जी, रेडियो इंडिया की समुची टीम वालों और सुनने वाले श्रोतियां वालों प्रोग्राम विचार चर्चा दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जसविंदर जी, तुहाडा मैं बहुत बहुत शुक्रिया करदा और रेडियो इंडिया का जिन्होंने मैनू अपने शो ते आउण दा मौका दिता। दिलराज जी, तुहाडी जिहड़ी मैं ब्रीफ दे विच जान पहचान अपने श्रोतियां दे नाल करवा दित्ती है और इस दे विच तुसी मैं चाहांगा होर विस्तार सहित अपने बारे दसो कि कदों तुसी जिहड़ी है वकालत दी पढ़ाई पास कीती और उस तो बाद तुसी जिहड़ा कारज खेतर है तुहाडा बंधुआ मजदूरां दे लई और गरीब गुरबियां दे हक्कां दे लई लड़न वाली जिहड़ी संस्था है ਉਹਨੂੰ तुसी किस तरह ज्वाइन कीता और किस चीज़ ने तुहानू प्रेरित कीता इन्हां बंधुआ मजदूरां दे हक दे विच खड़े होण दे लई? मैं जसविंदर जी पंजाब यूनिवर्सिटी तो सन 2011 च अपनी BA LLB ऑनर्स की डिग्री मुकम्मल की थी। उस तो बाद मैं बतौर एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अपने आप में इनरोल करवाया जी और उस दे नाल ही मैं सन 2011 में ही वॉलंटियर्स फॉर सोशल जस्टिस नामक इस NGO दे नाल जुड़िया और इस NGO बारे थोड़ा जिहा ब्रीफ दसना चाहुंदा है कि इस दी स्थापना सन 1985 में इस दे संस्थापक सरदार जय सिंह जी फलौर ने की सी और इस दा मेन मोटिव सी बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ना और समाज में जिहड़े दलित एट्रोसिटीज हो रही ने उन्हां दे खिलाफ आवाज बुलंद करना। सो इस 36 साल के इतिहास सानू दसदियां खुशी हुंदी है कि असी लगभग 35,000 के करीब बंधुआ मजदूरां नू बॉन्डेज तो छुड़ा चुके हैं और उन्हां दी रीहैबिलिटेशन लई असी वध तों वध जिहड़े एफर्ट्स पॉसीबल आ वो असी कीते है। मेरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੇਰਾ VSJ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? हाँ जी, मैं जिवें दस्सिया कि 2011 तो ही मैं इन्हां दे नाल जुड़िया होया जदों दा मैं एज एन एडवोकेट एनरोल करवाया अपने आप नूं और तुसीं ये भी पूछिया सी कि मैनूं कित्थों प्रेरणा मिली तो मैं कहांगा कि सरदार जय सिंह जी तो मैनूं ये प्रेरणा मिली। मीडिया ने उन्हां नूं बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं दित्ती पर मेरे ख्याल नाल जदों पंजाब दा इतिहास लिखिया जाऊगा तो उन्हां दा नाम बहुत मुहरली कतार च लिखिया जाएगा कि पंजाब दा एक ऐसा तबका है जिहड़ा खेत मजदूरां दा और बाकी मजदूरां दा जिहड़ा गुलामी च रहना गिੱਝ गया सी उन्हां नूं अपने हक्कां दे प्रति जागरूक करके उन्हां नूं इस संघर्ष लई प्रेरित करना एक बहुत वड्डी अचीवमेंट है जिहड़ी जिस दा सिहरा सरदार जय सिंह जी दे सिर बजदा जी। उन्हां तो प्रेरणा लैके मैं इस संस्था नूं ज्वाइन कीता। एडवोकेट दिलराज सिंह जी, तुसीं इह गल कही कि ਤੁਸੀਂ फ्री ऑफ कास्ट इन्हां बंधुआ मजदूरां दे लई केस लड़ रहे हो, काम कर रहे हो। मैं चाहांगा जिहड़े स्रोते ने उन्हां नूं इस बारे विस्तार सहित दसो कि बंधुआ मजदूरी हुंदी की है, कौन हुंदे ने बंधुआ मजदूर और पंजाब दे विच की हालत ने उन्हां दे और उन्हां नूं केसां दी जिहड़ा केस क्यों करने पैंदे ने और तुसीं उन्हां दे लई क्यों लड़ाई लड़दे हो, केसां दा सामना क्यों करना पैंदा है? जी जसविंदर जी, पंजाब च 3-4 तरह के मजदूर ने। एक तो खेत मजदूर बारे सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा जिन्हां नूं अक्सर सीरी पाली कहा जाता है ते पट्ठा मजदूर भी ने और फिर कंस्ट्रक्शन वर्करस भी ने ते होर कई तरह के दिहाड़ीदार ने पर साडा जिहड़ा मेन काम है वो खेत मजदूर और पट्ठा मजदूरां दे नाल हुंदा है ते बंधुआ मजदूरी आपां उस सिलसिले नूं कहने आ कि जदों
ਆਪਾਂ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੱਠੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ 50,000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 50,000 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭੱਠੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਸਲੇਵਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੀਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30-40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਕੋਪ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਔਰ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ,
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ 30-40% ਤਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 50-60% ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵੀ 7-8 ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਟੋਟਲ 39-40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਰੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2-3 ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ। ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀ यूपी ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਪੈਰਲਲ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟਰਗਲ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਬਰ ਦਾ ਔਰ ਜਾਤ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 86% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ SC ST ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 86% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੀ। ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟਡ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਏ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਦਲਿਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਈ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਮਰਬੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਮਸਟ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਟਿਲਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਵਰਦਲੈਸ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1961 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ 33% ਵਾਹੁਣਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ 90 ਤੋਂ 95% ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਜੀ ਦਿਲਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 2013 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਟਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2020 ਹੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਟਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੀਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ। ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਔਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਿੰਗ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 45,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ 43,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਘਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੀਨ ਜੌਬ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੇਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਗਮਾਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਪਾਉਣਾ ਨੇੜਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2011 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 86% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਜੀ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ। ਜੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 86% ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ, ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ SC ਔਰ ST ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। OBCs ਵੀ ਹੈ, ਪਰ OBCs ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਬਿਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਡ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਕ ਐਂਡ ਡਿਸੈਂਟ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 260 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, 26 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਈਵਨ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਇੰਨਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਔਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਮਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਔਰ ਬੇਮਾਇਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੇਸ ਔਰ ਟੀਵੀ ਸਪੇਸ। ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਏਅਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਰੀ ਪਾਲੀ ਵਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਵਰਡ ਹੈ। ਸੀਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ। ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੀਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 14 15 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ 604 592 9191 604 592 9191 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਸ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਲੈਂਡ ਰਾਈਟਸ ਦਰਅਸਲ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3% ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਦੀ ਵਾਹੁਣਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲੀਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਰਲਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਮਲੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ 70,000 ਜਾਂ 80,000 ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਪਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਆ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਵਾਹੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਉਤੋਂ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 33% ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਖੈਰ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5-6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ 5-6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 33% ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਓਥ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, he ceases to belong to any caste, religion or creed। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਓਰੀਜਨਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਲਾਲ ਡੋਰੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀਗਾ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਘਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ। ਜੀ 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 ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਨਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਨਾ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਕਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕੋਈ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘੰਟੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਆ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਟਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬਈ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਿਨੀਮਮ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 8-8, 9-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ? ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 604 592 9191 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦਿਲਰਾਜ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਜੀ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰਿਸੀਪਟਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਜਰਸ ਲੈ ਵੀ ਲਓਗੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ। ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਆ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। 2005 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ। ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਧਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ। 2017 ਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜਿਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। 2017 ਚ ਵਧਣੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਔਰ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਿਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਬੌਂਡਡ ਡੈਫਟ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ। ਇੰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਲੋਕੀ ਉਹ ਭਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ 200-300 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 200-300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਅਸਲ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਰਮਦਾਸੀਏ, ਰਵੀਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕ। ਜੀ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਘਰ ਤੇ ਫਸੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੀ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 3 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ IJM ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ,
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ MSP ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਮਿਲੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ MSP ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋਗਲਾਪਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜੀ 1948 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ 1948 ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ 1948 ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਠੀਕ ਆ ਬਣਵਾਓ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਏ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰੇਕ DC ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜੁਰਮ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖੋਗੇ ਫਾਰਮਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000-1500 ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪ ਦੇ 3 ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1995 ਤੋਂ ਰਵੀਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਪੂਲਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੰਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹੋ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ YouTube ਦੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ 'ਚ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਗੋਲਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਤਬਕਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 19-20 MLA ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਹ ਸਲੋਗਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ BSP ਦੀ, BSP ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UP ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। UP ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਸਪਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ BSP ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਜਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ 4% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 15-20% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ OBCs ਦੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਬਾਇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਜਨ ਦੀ ਰੀਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ 70-80% ਤੱਕ,
ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਜੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਓਵਰਆਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਔਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਲੇਬਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਲੰਧਰ ਲੇਬਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਐਂਟੀ ਸਲੇਵਰੀ ਡੇ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜੀ। ਸਨ 1949 ਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਲੇਬਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਸਲੇਵਰੀ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਲੇਬਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਔਰ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਲੇਬਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਮਝਾਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਉਹਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਦਲਿਤ 33% ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 20-25% ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਅੱਖੋਂ ਲਾਂਭਾ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੋਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਤਾ ਵੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਸੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਨਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਂਡ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ, ਬਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।